ان کے اوپر ظلم ہوا اور 28 دسمبر کو ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے اپنے سر کی قسم کھائی تھی، میں نے کہا بہن بھائیو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا سانیہ ہوا ہے، اگر وقت آیا تو اگر اجازت ملی تو بتائیں گے۔ تو یہ تھا وہ بہت بڑا سانیہ، یہ تھا وہ بہت بڑا سانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو جی پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے جو ہے نا آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، یہ میری وائف ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم پہلے بھی سوشل میڈیا پہ ہیں۔ میری بیٹی کو اٹھا لیا گیا، اس کا مائنڈ واش کیا گیا، جو بھی جیسے بھی ہمیں نشہ دیا گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ صبح ہماری جب آنکھ کھلی تو ہم چل بھی نہیں پا رہے تھے، اور اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا گزری میرے اوپر۔ جو میری لگتی جگر میری بیٹی جس کی ایج 16 سال 3 مہینے ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے، کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سب جب پتہ چلا 15 پہ کال کی، پولیس سے ہی سارا کچھ ہوا، ہم ڈھونڈتے رہے، کافی دن ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نکاح فرم آ چکا ہے، ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو کوئی ہمیں رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ میں 491 کی ریٹ دائر کی، پھر جج نے کہا کہ انہیں پیش کیا جائے۔ جس دن کی پیشی تھی انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ ہمیں خطرہ تھا، ہماری نہایت ہی شریف جس نے شرافت میں زندگی گزاری، اور میں باپ ہوں اس کا، میں نے ابھی تک اس کا مکمل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا، وہ نادان تھی، اس کا برین واش کیا گیا، جو بھی، پھر وہاں پہ پیش نہیں کی گئی۔ پھر کچھ دن کی پیشی مانگ لی، آگے پیشی ملی، وہاں جب پیش کیا گیا، ہمارا اپنا لخت جگر میری بیٹی جب ہمارے خلاف انہوں نے بیان دیے، اس وقت جو میری بے بسی تھی، وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے کہ ایک باپ کی بے بسی کیسی ہوتی ہے۔ دنیا میں جو درد دیتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ بے بسی دنیا میں درد دینے والی چیز ہے۔ ہماری بیٹی نے بیان دے دیا، ان کے ساتھ چلی گئی، اس نے کہا کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ہم تھک ہار کر بیٹھ گئے اپنے گھر۔ آج 17 دن ہو گئے۔ کل میرے سگے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، رات کو 12 ساڑھے 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی، مجھے صبح پتہ چلا، باقی علاقے میں پتہ چل گیا تھا۔ ہم فوتکی پہ پہنچ گئے، میری ویڈیو بھی موجود ہے میرے چینل پہ۔ وہاں فوتکی پہ تھے، اور 2 بجے نماز جنازہ تھا۔ نماز جنازہ جو میری بیٹی کو لے کر گئے، وہ میری خالہ زاد بہن ہے، میری سگی مساعت ہے، ان کا بیٹا میری بیٹی کو لے گیا، نکاح ہو گیا، سارا کچھ ہو گئے، 164 والے بیان ہو گئے، سارا کچھ۔ ہم تو چپ کر کے خاموش ہو گئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات نہیں لائی۔ 27 دسمبر کی بات ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، میرے چینل پہ بھی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی تھی۔ میں کتنے غم میں تھا، میں کتنے کرب سے گزر رہا تھا، ہم سب گھر والے۔ میرا بیٹا آج کتنا دن ہو گئے، اس نے کھانا تک بھی نہیں کھایا، ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا تھا، ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ کل کا دن، کل ان کی ڈیتھ ہوئی، نماز جنازہ تھا، انہوں نے خود آ کر اپنے گھر پہ آگ لگا کے انہوں نے ہمارے اوپر FIR کرا دی، میرے اوپر، میرے چھوٹے بھائی کے اوپر، اور میرا بہنوئی بھی ہے، سالہ بھی ہے، اس کا چھوٹا بھائی، اس کے اوپر FIR کرا دی کہ ہماری پتہ نہیں 400 من گندم، 40 من تیل اور 60 من جو ہے نا وہ چاول، وہ بھی اٹھا لیا اور گھر ہمارا جلا دیا۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ میں یہ قرآن پاک اٹھا کے یہ جو بھی کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہمیں کوئی نہیں پتا، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔
आप सबसे गुजारिश है, जितने भी देख रहे हैं हमारी वीडियो, हमारी सपोर्ट करें, आगे वीडियो को पहुंचाए डीएजी तक, वजीर आला, चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब, हम हाथ जोड़ के आप सबसे अपील कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या आप इंसान नहीं है? क्या आप इस मुल्क के नहीं है? हमने उनके घर एक कदम भी नहीं रखा, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जब से ये वाकया हुआ है, मैं उनके घर की तरफ गया भी नहीं। मैं ये कुरान पाक उठा के कह रहा हूँ, ये कुरान पाक अल्लाह ताला की कलाम है। मैं अगर झूठ बोलूं, अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो, हमारे ऊपर झूठी एफआईआरें करवाई जा रही है, जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। 2024 की बात है, मेरी भतीजी को उन्होंने उठा लिया था, फिर सुबह उन्हें शहर कोटादू के करीब सब्जी मंडी पे उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसने फोन करवाया, वो गार्ड के नंबर से कॉल की, मेरे भाई के नंबर पे, उनकी बेटी थी, हम उसे ले आए। हम शरीफ खानदान से हैं, शराफत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिंदगी गुजारी है, पूरी कौम इलाका पड़ा है और सब गवाही देंगे अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा हो और कभी किसी से हमारी कोई तल्ख कलामी हो तो हमारे ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है। एक मेरी इज्जत उठा ली उन्होंने, एक मेरी बेटी जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, हम सबको जान से ज्यादा प्यारी है, उसे बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, वो हमारे खिलाफ होगी, हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारा साथ दे और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि उन तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी आवाज बने। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। देखिए हमें पता भी नहीं हम कहाँ कहाँ पे इधर उधर बच्चे मासूम। देखिए आपके सामने ये मेरे बच्चे किसी से लड़ सकते हैं। अब हम अपने घर पे भी नहीं है, हम किसी और के घर पे रह रहे हैं इस वक्त। तो कल नमाज जनाजा था 2 बजे और उन्होंने पता नहीं कितने बजे, 1:30 बजे उस तरफ आग लगी हुई थी। पूरे जनाजे वाले गवाह हैं और सबको हमने कहा कि उनके हालात देखें। एक हमारे जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो सबसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। एक तो हमारे बच्चे को उठा के ले गए और दूसरी बात हमें घर से बेघर किया गया। मेरे मासूम 2 बच्चे हैं, आपके सामने है, ये क्या किसी से लड़ सकते हैं? क्या हम इस तरह कर सकते हैं? हमें अल्लाह की कसम है हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सारी बातें हम पर हो गई। हमने काफी दिन हो गए सोशल मीडिया पे कोई बात ऐसी नहीं बताई बिल्कुल भी कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम कहते रहे कि चले हमने अल्लाह की जात में छोड़ दिया। हम ना देखिए हमारे साथ जो भी मसला हुआ था हमने बिल्कुल भी उनके घर की तरफ हमने देखा भी नहीं। सिर्फ हमारे दिमाग में यही था हमारी मासूम है, वो नादान है, उसकी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आप सबने जो ना वो वीडियो देखी है, मेरे भाई ने कुरान पाक उठाकर सबसे अपील की है और हम भी हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, खुदारा तरस करे, खुदारा। एक तो उनकी बेटी के साथ जुल्म किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया, ऊपर से उनके ऊपर ही पर्चे, उनके ऊपर ही एफआईआर कर दी गई। ये कहाँ का इंसाफ है? जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं उन पे। यार थोड़ा सा एहसास होता है। एक उनका लख्त जिगर उठा के ले गए, ऊपर उनकी बेटी को उठाया गया और जैसे हमें मालूम हुआ उसको बताया गया तुम अगर वापस गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें वो गोली मार देंगे, तुम इस चीज पे साइन करो, तुम ये बयान दो, तुम अदालत में ये बयान दो, तुम इधर साइन करो, तुम उधर साइन करो। वो नादान थी, उसका निकाह डलवाया गया, 16 साल की बच्ची का निकाह डलवाया गया। उसके बाद अभी फिर जब अब इन्होंने कहा कि हमारी बच्ची वापस दे दो, खुदा का वास्ता है। हम अब देखिए कोई माँ बाप अपनी बच्ची को मारता है, चाहे जितनी भी गुस्सा हो ना, माँ बाप अपनी औलाद को कभी भी नहीं मारता। और उसको इस तरह से पट्टियां पढ़ाएगी, इस तरह से उसका दिमाग जो है ना वो चेंज किया गया कि सोच भी नहीं सकते। और वो माँ बाप है जिनके दिल पे वो गुजर रही है, रात दिन वो इतना ज्यादा परेशान, इतनी तड़पते हैं कि सोच होगी। वजिया अगर आप वीडियो देख रही हो ना, आपसे हाथ जोड़ के अपील है, आपको कोई कुछ नहीं कहता। मेरी बेटी, माँ बाप कभी बेटियों को नहीं मारते। माँ बाप तो जैसी भी बेटियां हो ना उनको गले से लगाते हैं।
آپ نے جو ان کے ساتھ کیا یہ آپ کے ساتھ ہوا. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. ہماری بیٹی واپس آ جاؤ. اپنے ماں باپ کی جان بخشو, اپنے بھائیوں کی جان بخشو, ان کے اوپر رحم کرو. یہ ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم کوٹدو پولیس سے اپیل کرتے ہیں, ہم DPO مظفر گڑھ سے اپیل کرتے ہیں, ہم AG پنجاب سے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے, وزیر اعظم شہباز شریف سے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیں. ایک تو ان کی بیٹی, ان کا لگتے جگر ان سے چھینا گیا, اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گھر جلایا, انہوں نے 400 من گندم جلائی, انہوں نے 40 من تل جلائے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا جلا دیا. یہ سارے کچھ FIR کے اندر لکھوا کے ان کے اوپر جو ہے وہ FIR کروا دی گئی. ایک تو اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے. ابھی واقعے کو کتنے دن نہیں ہوئے, کیا پولیس نہیں جانتی, کیا کوٹدو پولیس نہیں جانتی کہ ابھی 15 سے 16 دن کا واقعہ ہے اور ان کا باپ, ان کی ماں ان کے اوپر FIR کروا رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر کو جلایا. کیا وہ پولیس نہیں جانتی, کیا وہ انصاف نہیں کر سکتی؟ ہم ہر پلیٹ فارم پہ آپ سب بہن بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں جتنا ہو سکے ان ویڈیو کو شیئر کریں, اور میں تمام چھوٹے بڑے سوشل میڈیا صارفین سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ پلیز آپ سب نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے, ان کو انصاف دینا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ سب نے دیکھا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے. 27 دسمبر 2025 جو ان کا سب کچھ لے گیا, 2025 ان کا سب کچھ بھا کر لے گیا, ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا, ان کے اوپر ظلم ہوا. اور 28 دسمبر کو ہمیں, بلکہ شام کو ہمیں جیسے پتہ چلا, ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی, ہم وہاں سے نہیں جا سکے. ہم 28 دسمبر کو وہاں پہ پہنچے, وہاں پہ ہم رہے, وہاں پہ ہم ڈھونڈتے رہے, وہاں پہ ہم جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا تھا ہم جاتے تھے. کبھی کمال میں, کبھی جنگل میں, کبھی کسی کے گھر, کبھی کسی کے گھر, کبھی کسی شہر, کبھی کسی شہر. ہم ایسے ڈھونڈ کہ ڈھونڈ ہمارے کے, سوتے نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا, ان کو کوئی ہوش نہیں تھا. ہم نے پھر ادھر 2 سے 3 ویڈیو بنائی. ہم اگر یہ بناتے کہ ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں یا ہمیں یہ چیز ہو گئی, ہمیں الاؤ نہیں تھا. الطاف بھائی کے بھائی ہیں بڑے, انہوں نے کہا یار یہ بات جو ہے نا سوشل میڈیا پہ نہ کریں, تو ہم نے پھر, میں نے اس دن کہا تھا, میں نے کہا یہ برباد کریں گے آپ لوگ جو ہے نا, وہ چاہے غریب ہے وہ چاہے امیر ہے, جس کو بھی انصاف نہیں ملتا ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بعد سوشل میڈیا کی عوام ان کو جو ہے وہ انصاف دلاتی ہے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. اس کے بعد ہم کہتے رہے, اور یہ جا رہے ہیں یار, تھوڑا سا بھی احساس ہونا چاہیے. ہم کہتے رہے, چیختے رہے, چلاتے رہے کہ پلیز سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, ہمارے بہن بھائی آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے, جن سے جتنا ہو سکے گا اتنی ساتھ دیں گے. لیکن اس ٹائم کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا. اس ٹائم سب لوگ جو ہے وہ سمجھ لے کہ جن کی بیٹی, جن کی کنڈیشن ہی نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو کچھ کر پاتے. آپ خود بچوں والے ہوں گے, آپ کا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے, آپ تھوڑا سا یہ سوچیں آپ کے اوپر کیا گزرے گی جب آپ کی ایک چھوٹی سی بچی وہ اغوا کر لی جائے یا وہ اٹھا لی جائے تو اس ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہوگی. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں, یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے بچے ہیں, باقی کو درد محسوس شاید نہیں ہوگا. ہم نے بات کی کہ یار ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے, ہمیں اجازت نہیں تھی بتانے کی, ہم نے نہیں بتایا, لیکن ہم نے بتایا. میں نے اپنے سر کی قسم کھائی تھی, میں نے کہا بہن بھائیو بہت بڑا ظلم ہوا ہے, بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے, اگر وقت آیا تو, اگر اجازت ملی تو بتائیں گے. تو یہ تھا وہ بہت بڑا ثانیہ, یہ تھا وہ بہت بڑا ثانیہ.
कैसे वो जिंदगी गुजार रहे थे, कैसे वो उनकी शाहाना जिंदगी थी। आज उसकी छोटे हालत छोटे देखिए। भाई है दो, वो इतना ज्यादा उसको याद करते हैं, इतना रोते हैं कि जिसकी इंतहा है। मुल्तान हाई आप कोर्ट में कैसे- पेश करना था, पूरी रात छोटा बच्चा नहीं सोया, उसने कहा मैंने आप ही से मिलना है। उसको बताया गया कि आपने भी साथ जाना है, तो वो इतना ज्यादा रोया है कि मम्मा मैं भी साथ जाऊंगा। वो पूरी रात बच्चा नहीं सो सका, पूरी रात, सर्दियों की रात है, आप खुद समझ सकते हैं कितनी एक बड़ी रात होती है, वो बच्चा नहीं सो सका। और जब उसे अदालत लाया गया यही बोलकर कि अगर तूने उनके हक में बयान दिया या उनके साथ गई वो तुझे मार डालेंगे, वो तुझे कत्ल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी बेटी ने बयान दिया कि मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे ये है वो। जब बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ, जिन्होंने उसको पाल पोस कर जवान किया, उसको बड़ा किया, मुझे बताए जब उसने बयान दिया होगा माँ बाप पर रोते क्या हुए गुजरी भाई होगी। और आप भी जो है ना वो घर है रोते हुए, और वो छोटा बच्चा इतना ज्यादा रोया वापसी आके, इतना रोया कि दिल जो है ना फटने को आ जाता था कि यार देखो एक बेटी जो है ना माँ बाप के खिलाफ बयान दे सकती है, क्योंकि जिसको जो उसको पढ़ाया गया, जो उसको बताया गया, उसने वही बयान दिया। और कोई माँ बाप नहीं होता वो अपनी औलाद को मारे। कोई आज नहीं भी होता आप आ बच्ची, जाओ हाँ। भैया, आप आज भी आ आपको जाओ। मौका है, इस चीज की हम गारंटी देते हैं, आपको कोई भी अंकल का इशारा नहीं देगा, इस चीज के हम आपको वो देते हैं, हालत देते हैं कि वो कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। प्लीज आप वापस आ जाओ, क्योंकि अपने माँ बाप के भाइयों पे लिए दर्द सिखा लो यार। हम जितनी मर्जी गलत हो, जिसके बेटे जितनी मर्जी गलत हो, पर माँ बाप कभी अपनी औलाद को गलत नहीं कहते। आप बेटी हो और अकलौती बेटी हो, आपके दो छोटे छोटे भाई हैं, आप बड़ी बड़ी उनकी बहन हो। खुदारा आप भी सोच लो, आप भी जो है वो अपनी आंखें खोल लो, आज भी वक्त है, अपने माँ बाप के पास आ जाओ, दोबारा से जिंदगी उनकी बहाल कर दो। अब उनके माँ बाप के ऊपर जो है वो क्या पर्चा किया पता गया। आपके आने से उनकी जिंदगी दोबारा से चेंज हो जाए, इन सब झंझटों से उनकी जान छूट जाए आपके आने से। अब एक आपके तरफ छोटे छोटे भाई हैं, इतना ज्यादा रोते हैं, इतना तड़प रहे हैं, घर से बेघर हो चुके हैं भजिया। थोड़ा सा सोच लो यार, थोड़ा सा। एक तरफ ये आप देख ले, सिर्फ इंसाफ देख ले, एक तरफ उनकी बेटी जो है वो अगवा करके उनको जबरदस्ती उनसे छीना गया, उनके निकाह किया गया सारा कुछ, उल्टा भी उसके माँ बाप को जो है वो FIR करके उनको जेल भेजा जा रहा है। पता नहीं आज, पता नहीं कल, इनको भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। हम सबसे अपील करते हैं, हमने कभी भी आप लोगों से अपील नहीं की, कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि हमारी शेयर कर, हमारी वीडियो को आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं, जितनी हो सके सब इस वीडियो लोग- को ज्यादा से ज्यादा सब शेयर लोग करें। उनके चैनल पर जाएं, उनको हाँ, सपोर्ट करें, उनको उनकी support वीडियो करें। डाउनलोड करें, उनकी वीडियो को शेयर करें, उनकी वीडियो को अपने अपने अकाउंट पर लगाएं, अपने अकाउंट पर उनकी आवाज उठाएं, और जितनी भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं प्लीज इनके लिए आवाज उठाएं। अल्लाह पाक आपका बहुत भला करेगा, अल्लाह पाक आपसे राजी होगा, अल्लाह पाक आपसे खुश होगा। आपको हाथ जोड़कर मैं अपील कर रहा हूँ, और मेरा भाई कुरान पाक उठाकर आप सबसे अपील कर रहा है, प्लीज आप लोगों ने इंसाफ दिलाना है। अभी आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों के बगैर हमने सारे मुकदमात लड़े हैं, हमने सारी कार्रवाइयां करवाई हैं, मगर कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिलने के बजाय उनके ऊपर दोबारा से तशद्दुद किया जा रहा है। दोबारा एक जिंदा लाश, जो एक जिंदा लाश बने हुए हैं, उनके ऊपर फिर FIR, उनके ऊपर फिर पर्चे।
उनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, उनके छोटे मासूम बच्चों को। आप मुझे बताएं, ये छोटे मासूम बच्चे, ये जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है, क्या ये आगे जाके ये चुप रहेंगे? मुझे ये बताएं। ऐसे ही लोगों को जो है वो तड़पाया जाता है, ऐसे लोगों को जो है वो मारा जाता है, ऐसे लोगों को जो है वो मजबूर किया जाता है कि वो लोग जो है वो अपना सर उठाएं, वो लोग जो है वो ये काम करने पर मजबूर करते हैं। हम सब इदारों से अपील करते हैं, डीपीएम मुजफ्फरगढ़ साहब, आपसे हमारी अपील है, आपने इंसाफ देना है। जी पंजाब साहब, आपसे भी, मरीम नवाज साहबा, आप हमारी पंजाब की वजीर आला है, और ये पंजाब का पहला वाकया नहीं, ये कोटद्दू का पहला वाकया नहीं, ये कोटद्दू का दूसरा वाकया है। ये आखिरकार क्यों वाकये हो रहे हैं? क्यों 15 साल, 14 साल, 12 साल, जबकि कानून निकले 18 साल से पहले जो है वो ना निकाह हो सकता है, शादी नहीं हो सकती, तो ये निकाह कैसे हो गया? 16 साल की बच्ची का जो है वो निकाह किया गया, 16 साल की बच्ची को जो है वो अगवा किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना उनके साथ कोई कुछ भी एक बंदे तक उनका नहीं उठा के उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, या उनको ऊपर जो है वो थोड़ा सा वो किया गया हो कि यार ये काम गलत है, थोड़ा सा उनको बताया गया हो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं किया गया। ये